So first class signal na anna அப்படினு தெரியணும். Signal அப்படினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா a signal is a physical quantity that varies depending upon or that depends upon an independent variable. A signal is a physical quantity that varies depending upon one or more independent variables. Okay. So signal is a physical quantity. Abdina, the signal itself is mathematically a variable that is called as different variable. Signal is a different variable. The different variable varies as a function of some other variable called as independent variable. Anything that carries information is called as signal actually. Signal, physical asana, anything, signal is something or anything that carries information is called as signal. For example, நம்மளுடைய speech வந்து ஒரு signal. Examples, speech வந்து ஒரு signal. Okay. Then the atmospheric pressure இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு signal. Or even blood pressure இருக்குன்னு ஒரு signal தான். It is a signal. அது நம்மளோட blood pressure, body temperature, or temperature of a day இதுனாலும் body temperature அது வந்து ஒரு signal. அது ஒரு signal. உங்களுடைய மார்க், செமஸ்டர் மார்க் வந்து ஒரு signal தான். அது ஒரு signal தான். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ், டெய்லி பேங்க் பேலன்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் நிறைய சொல்லலாம். ஸோ அதனால சிக்னல் வந்து some signals can be expressed by mathematical equations, some signals cannot be expressed by mathematical equation. இப்போதைக்கு I'll give some examples of signals that could be mathematically expressed. For example, let's consider the power supply of our home. Our power supply fed to our home. Pathina, it is a sinusoidally varying voltage signal. Right? Sinusoidally varying voltage signal. Some peak value. For example, 311 volt lende minus 311 volt varaikku adu vary ஆகுது. Peak value na solren. Average value nu potta 230 220 varum. Right? This is a signal. So I can write this as V of t, where V is voltage, t is time. So V of t is equal to 311 sin 2 pi into 50 into t. Frequency of the signal வந்து 50 Hz. அதனால தான் 2 pi f into t. அப்படி போடுறோம். இதான் வந்து பீக் வோல்டேஜ் அப்படின்னு பேரு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, இந்த வோல்டேஜ் அது வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். Voltage of the power supply that is given to our home varies with respect to time. As time varies, voltage also varies. At time t is equal to 0, voltage is 0. At time t is equal to t by 4 or t by 2, the voltage is 0. At t by 4, no, voltage is 311. At t is equal to 3t by 4, pathina voltage is minus 311 volt and so on. So with respect to time, the voltage is varying. ஆனால் அந்த டைமுக்கு பேர் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அதை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணல, அதுவே வேரி ஆகுது. அதனால தான் இண்டிபெண்டன்ட், தன்னைத்தானே அது மாத்திக்குது டைம் வேரியபிள். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம ஹார்ட் பீட். நம்ம இசிஜியை பாருங்க, இசிஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் பாருங்க. ஸோ இட் ஹாஸ் சம் பேட்டர்ன், நான் டாக்டர் இல்லை, அதனால ஐ கேனாட் ரைட் த கரெக்ட் இசிஜி பேட்டர்ன். சம் ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் யூ வில் ஹாவ். I don't know how it will be exactly, but just an example I am giving you. Some ECG pattern. So electrocardiogram அப்படின் பேரு. The electrical impulses produced by the heart is just monitored.
இது பார்த்தா ECG சிக்னல். ECG of T. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து அது வோல்டேஜ் தான். ஆக்சுவலா ECGன்றது ஒரு வோல்டேஜ் தான். வோல்டேஜ் எஃபெக்டட் டைம். அடுத்தது உங்க செமஸ்டர் மார்க். ஸோ மார்க் அல்ல CGPA அப்படி வச்சுக்கிறேன். GPA அதான் செமஸ்டர் GPA தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்கல்ல, அதான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ரொம்ப நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க எக்ஸாமினேஷன்ல. அதனால யூ கெட் GPA of 10. ரெண்டாவது செமஸ்டர்ல கொஞ்சம் திமிர் ஏறிடுது, அதனால கொஞ்சம் நல்லா படிக்கல, இப்போ 9 தான். தேர்ட் செமஸ்டர்ல நீங்க 9.5 ஓரளவுக்கு சுதாரிச்சிக்கனாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு செமஸ்டர் ஆப்சண்ட் ஆயிட்டீங்க, இது உடம்பு சரியில்லை. அப்படி உடம்பு சரியில்லாத போனதெல்லாம் கொஞ்சம் மார்க் குறைஞ்சிடுது. நோ CGPA 6 and so on, இது மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் 9 வந்துட்டீங்க, சம்திங் லைக் தட் வில் ஹேவ். ஸோ GPA வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செமஸ்டர். அது கூட செமஸ்டர்னா டைம் தான். செமஸ்டர் வந்து N1, N2, N3 அப்படி கூட எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், அதனால N எழுதிட்டேன். ஸோ இது 0th செமஸ்டர். செமஸ்டர் நம்பர் 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on you have. உங்க பேங்க் பேலன்ஸ் இது வந்து ஒரு சிக்னல் தான். Here I will take a day, number of day, இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு அப்படி மாதிரி. 0th day உங்க அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்ச அன்னைக்கு வந்து 0th day. அன்னைக்கு அக்கௌண்ட்ல ஒரு மினிமம் பேலன்ஸ் போட சொன்னேன், ஏதோ 100 ரூபா போட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க சேலரி அக்கௌண்ட் அதை மாத்திட்டீங்க. ஸோ உங்க சேலரி 1000 ரூபா இங்க அப்படின்னு சும்மா வச்சுக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 1000 ரூபா சேலரி அப்படின்னு அது எங்கேயே போகும். அதுக்கப்புறம் சரியா வேலை செய்யல, சேலரி கம்மியாகி போச்சு. வேலையே செய்யல, சேலரி 0 ஆகி போச்சு. பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லையா, ஓகே. அடுத்து ஏதோ லோன் வாங்கிட்டீங்க, ஸோ வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகி போச்சு அக்கௌண்ட், ரைட்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் வருமானம் வந்தது, பாசிட்டிவ் மாற்றிட்டீங்க. அதிகமாக வருமானம் வருது, ஃப்ளக்ஸ்ஃபில்லாக இருக்க வருமானம் மாறி மாறி வருது, அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் யுவர் சிக்னல். ஸோ எனிதிங், எனி physical quantity or anything that varies with respect to some independent variable, 1 or 2 independent variable, அந்த சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். Now we are going to talk about signals. நம்ம மொபைல் ஃபோன் வந்து மோதுறது ஒரு சிக்னல், நம்ம பேசுறோம், அது அந்த சிக்னலை வாங்கறது ஒரு மைக்கு. That mic is converting that signal into electrical signal, and then some processing is done after converting the signal into digital format, and then it is radiated by your mobile phone to the space. So space la signal மறுபடியும் ஆண்டனா வாங்குது, that is the receiving antenna, and then it is processing and it is sending it to the longer distance, and again it is received and then it is processed and then it is reaches to the receiver. Receiver is nothing but a person, maybe here. Okay, so next we are going to talk about, அதாவது சிக்னல்ல வந்து we have one independent variable சொல்லிட்டு சொன்னேன். அது வோல்டேஜா இருக்கலாம், கரண்டா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். So here after independent variable will be taken as some x, அது மாதிரி x. So x வந்து independent variable, அது வோல்டேஜா இருக்கலாம், கரண்டா இருக்கலாம், லைட் இன்டென்சிட்டியா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால இந்த டைம் t இருக்குல்ல, அது independent variable. இந்த x வந்து dependent variable. So x of t is equal to a cos some theta of t otherwise omega t அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இதுல வந்து t is independent. அதுக்கடுத்து I have some other signal x of t is equal to e to the power of minus a into t. இதுவும் ஒரு சிக்னல் தான். அடுத்து some other signal I have x of n is equal to உங்க CGPA for example. That is ஒரு 8 செமஸ்டர்ல CGPA ஃபர்ஸ்ட் 9, அதுக்கப்புறம் 9.5, அதுக்கப்புறம் 8, அதுக்கப்புறம் 0 வரல, எக்ஸாம் ஆப்சண்ட், அதுக்கப்புறம் you can have 7.2, அதுக்கப்புறம் 2.3, something, ஏதாவது some numbers I am writing, ரைட்டா. These are examples of the signals. சிக்னல் எதுக்காக படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, once if you know the properties of signals, can analyze its processing, how the signal is processed by amplifier, how the signal is processed by the memory, how the signal is processed by the sampler and so on, you can find out. So உங்க mobile phone la you have such of signals, and then your mobile phone has ICs. Here ICs are systems, how they are
processing these signals. We can understand only if you know what are signals, what are their properties. So signals can be broadly classified into two types. Signal broad classification pannalam. Signals can be classified into two types. One is the continuous time signals or analog signals. So yeah, continuous time the different variable you are having, y, x of t. It is continuous with respect to another continuous variable. Your different variable has continuous values with respect to the continuous independent variable. So x continuous tha, but t continuous tha. Right? So a signal is said to be continuous if it is defined for all instant of time. In the time நாம் சொல்லுங்க x equal to minus infinity சொல்லுங்க நான் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவேன், x equal to plus infinity சொல்லுங்க நான் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவேன், x equal to 1.3 சொல்லுங்க நான் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவேன். சரியா? t is equal to 2.4 சொல்லுங்க நான் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவேன். Okay, both independent variable as well as different variables are continuous in nature. அதனால signal is said to be continuous a signal s of t is said to be continuous if it is defined அதுக்கு வேல்யூ சொல்லலாம். If it is defined at all instants of time. டைமுக்கு எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுங்க, I can tell you the signal value. அது மாதிரி இருந்தால் அது continuous time signal. நம்மளோட ஸ்பீச் continuous time signal, ஹார்ட் பீட் continuous time signal, நம்மளுடைய வெயிட் ஆக்சுவலா continuous time signal தான். ரைட்டா? சரி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன். மேத்தமெட்டிக்கலா உங்களுக்கு வேணும்னா ஏதோ ஒன்று எழுதலாம். ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு e to the power minus at. இது வந்து ஒரு continuous time signal தான். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து we have another class of signal called discrete time signals அப்படின்னு பேர். discrete time signal என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, a signal is said to be discrete in nature if it is defined only at a discrete instance of time. A signal is said to be discrete time signal if it is defined only at a discrete instance of time. Or discrete instant of time, sorry. Discrete instant of time. For example, உங்க செமஸ்டர் மார்க் CGPA அது எப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும்? செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத முடிச்ச ரிசல்ட் வந்தால் தான் தெரிய வரும். ஸோ ஃபார் எவரி செமஸ்டர் ஒன்லி யுவர் GPA இஸ் டிஃபைன்டு. GPA, CGPA கிடையாது, GPA. ஸோ 0th செமஸ்டர்ல என்ன GPA, செமஸ்டர் நம்பர்ல 1 என்ன GPA, செமஸ்டர் 2ல என்ன GPA, செமஸ்டர் 3ல என்ன GPA and so on. இது மாதிரி வரும். செமஸ்டர் 4ல என்ன GPA, semester 5 and GPA and so on. So the values of the signals are defined only at a discrete instance of time. Discrete instant n is equal to 1, n is equal to, n is equal to 3, n is equal to 4. இங்க மட்டும்தான் n வந்து இன்டிஜரா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால வேல்யூ சொல்ல முடியும். இல்லனா in between 2 and 3 you don't have any n value and the signal is not at all defined. இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து discrete time signals. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இது வந்து ப்ராட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், CGPA அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி உங்க பேங்க் பேலன்ஸை கூட நம்ம டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அடுத்தது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அண்டர் ஆர் பை யூசிங் இட்ஸ் நேச்சர். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் according to its nature.
அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன். புக்ஸ் நான் சொல்றேன், ஒரே நிமிஷம் முடிச்சுட்டு சொல்றேன். ஸோ நேச்சரை பொறுத்து சிக்னலா கிளாஸிஃபை பண்றது. சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னென்ன சிக்னலா இருக்கு சொல்லுங்க. ஸ்டெப் சிக்னல் ஒரு சிக்னல், அவ்வளவுதான். அது கிளாசிஃபிகேஷன் இல்லை. அப்புறம் ஸ்டெப் சிக்னல் தான், ரேம் சிக்னல் தான். இது சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ். நான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் கேட்கறேன். சொல்லுங்க அடுத்தவங்க. டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம், அது ஓகே. அதை தவிர்த்து பல்ஸ் ஆம்ப்ளிட்யூட் மாடுலேஷன், ரேண்டம் சிக்னல் பிபிஎம், யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். சரி நான் சொல்றேன், ஓகே. சரி, சிக்னல் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். காசல் அண்ட் நான் காசல் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். காசல் சிக்னல் அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா ப்ராக்டிகலி ரியலைசபிள் சிக்னல். நான் காசல்னா ப்ராக்டிகலி நான் ரியலைசபிள் சிக்னல் அப்படின்னு பொதுவாக பேரு. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், என்னன்னு ஒன்று நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போறோம். அடுத்தது சிக்னல்ல 2 வகை இருக்கு. ஒன்று வந்து சிக்னல்ஸ் வித் ஈவன் சிமெட்ரி, அதுக்கடுத்த சிக்னல்ஸ் வித் ஆட் சிமெட்ரி அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அதனால ஈவன் அண்ட் ஆட் சிக்னல்ஸ். எல்லாத்துக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், பயப்படாதீங்க. I will explain also what they are. அடுத்தது பீரியாடிக் and non-periodic signals. நான்னா aperiodic னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்தது we have energy and power signals. Energy and power signals. அடுத்தது சொல்லுங்க, deterministic and random signals. Deterministic and random signals. ஸோ வேற எதனா சொல்ல முடியுமா? அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் பார்த்தாச்சு, ஓகேவா? சிமெட்ரி வச்சுதான் சொல்லிட்டேன், ஈவன் அண்ட் ஆட் சிமெட்ரி சிக்னல்ஸ் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் சரி, ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து காசல் அண்ட் நான் காசல் சிக்னல் பத்தி பார்க்கலாம். காசல் அண்ட் நான் காசல் சிக்னல்ஸ் இதுதான் ஹெட்டிங். காசல் சிக்னல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த சிக்னல் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் டைமுக்கு இருக்காது. For negative values of time, the signal is 0. So signal value will be there only for positive values time. அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து காசல் சிக்னல் அப்படின்னு பேர். காசல்னா ப்ராக்டிகலி ரியலைசபிள் சிக்னல். நான் காசல் சிக்னல்னா signal will be there even for negative values of time. Okay. So a signal x of t or x of n. So அதனால r வந்து நான் பிராக்கெட் உள்ள போட்டுறேன், ஓகேவா? So a signal x of t or x of n is said to be causal, if x of t is equal to 0 for t less than 0. முக்கியமான பாயிண்ட் அதுதான். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து x of t not is equal to 0
for t not is equal t greater than 0 எடுத்து போட்டாலும் போகலாம். முக்கியமா so for negative values of time the signal becomes 0 அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன ஸ்டெப் சிக்னல் கூட எடுத்துக்கிறேன். இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும். So I'll take a step signal and show you that it is a causal signal. Step signal is represented by the symbol u of t. The signal is present only for positive values of t. For negative values of t, it is 0. அதனால இது வந்து causal signal. This u of t is causal signal. So ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் சிக்னல் இருக்கு. எல்லாமே 1 1 1 1 தான். You tell any positive values of t, I'll tell 1. But if you tell any negative value, I'll tell 0. So அதனால இது வந்து ஒரு காசல் சிக்னல், ப்ராக்டிகலி ரியலைசபிள் சிக்னல் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சில என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். You have a cos waveform. இது வந்து காசல் தான். Then I have some waveform. Is present only for positive values of t. So அதனால அது காசல் தான். போட்டது எல்லாமே காசல் சிக்னல். ஓகேவா? அப்ப நான் காசல் சிக்னல் வந்து எப்படி சொல்றது? நான் காசல் சிக்னல்னா signal is defined even for the negative values of time. So a signal is said to be non-causal if it is defined for negative values of t. If போட்டுட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா x of t is not is equal 0 for t less than 0. So இப்போ ஒரு நான் காசல் சிக்னலை நான் எழுதணும்னா பாருங்க, from the x of t, some signal this is, but the signal is present for negative values of t also. பாருங்க நீங்களே இந்த சிக்னல் இருக்கே negative values of t, for example t is equal to -2 இருக்கு. அதனால இது வந்து ஒரு நான் காசல் சிக்னல். Then eternal sinusoidal signal, cos signal தான் இது. It is defined for both positive as well as negative values of time. So இது x of t. X of t is equal to some, இது வந்து maybe some constant a அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். இது constant minus a. So a cos t or omega t அதான் ஒன்று போடுங்க. So the signal is present for both negative values of t as well as positive values of t. எப்ப சிக்னல் உடைய வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் வேல்யூ உடைய t டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோ அப்பயே அது வந்து நான் காசல். ஸோ இதுவும் நான் காசல் தான். இதுவும் நான் காசல் தான். ஓகேவா? ஓகே. I have some signal and tell you whether it is causal or non-causal.
x of t is equal to u of t plus 1. The causal or non-causal students? Causal னு சொல்றீங்க. இல்ல சரி இது வந்து causal கிடையாது, non-causal. ஃபர்ஸ்ட்ல u of t எப்படி இருக்குன்னு போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க நான் சொல்றேன். So இதுதான் u of t. இந்த சிக்னலுக்கு பேர் வந்து u of t. u of t வந்து causal. But u of t plus 1 என்ன தெரியுமா? The signal will be advanced by 1 second. Signal will be advanced by 1 second. Advanced signal earlier வரும். கிளாஸ் வந்து 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது பதில 5:45 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா earlier வருது இல்லையா, அது மாதிரி signal will start early by 1 second. So it will start from -1 like this. So when t is equal to -1 itself, you have signal. அதனால இது வந்து ஒரு non-causal signal. புரியுதா? இப்ப u of t minus 1 நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து u of t minus 1. x of t is equal to u of t minus 1. இது வந்து ஒரு delayed version of the signal. Delayed version of u of t. u of t எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 0 t is equal 0 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? இதுக்கான டெஃபினேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். u of t என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் சிக்னல்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட வரேன். மேபி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட அப்புறம் இந்த சாப்டர் நான் வரேன். ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் சிக்னல் இந்த 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது போது 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது. So class has to start at t is equal to 0, but instead it is starting at t is equal to 1. So அதனால the signal is delayed. So delay பண்ணா கூட அது எங்க இருக்கு? It is defined only for positive values of t. It is not defined for negative values of t. So this is a causal signal. அதுக்கடுத்து இன்னொன்னு, that is called as anti-causal. Anti-causal நான் கேட்டீங்கன்னா it will be opposite to the causal signal. அதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் டீக்கு வந்து சிக்னல் 0 ஆயிடும், நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் டீக்கு சிக்னல் 0 ஆகாது ஃபுல்லா. ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஆன்டி-காசல். ஸோ a signal is said to be anti-causal if a signal x of t நீங்க போடுறேன், a signal x of t, அப்போ நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். So x of t is not is equal 0 for t less than 0, but it is 0 for t greater. அப்ப அது வந்து ஆன்டி-காசல், காசல் சிக்னலுக்கு ஆப்போசிட். ஓகேவா? அது வந்து ஆன்டி-காசல். Some figures and then you can identify whether they are anti-causal or not. So you have some ramps like this.
is x of t. So x of t is defined for negative values of time. Positive values of time is defined by 0 work. All இது ஒரு anti-causal. Okay, va? Half wave rectified sine wave. It is there only for negative values of t. So அதனால இதுவும் anti-causal தான். அப்ப anti-causal signal is already non-causal. Anti-causal signals are already non-causal. அதனால என்ன எழுதுறோம்னா an anti-causal signal is always non-causal. Just anti-causal signals are always non-causal, but the reverse is not true. So பாருங்க இது வந்து anti-causal signals. Anti-causal signals. Anti-causal signals are always non-causal. But the converse is the opposite. அதாவது even though all anti-causal signals are non-causal, all non-causal signals are not anti-causal. But the converse is not true. Converse is not true. So இப்ப பார்த்தோம் இது this is anti-causal as well as non-causal. ரெண்டுமே தான். But I will show you one example where the signal will be non-causal, but it is not non-causal. But it is not anti-causal. So இப்ப உங்க ஒரு சிக்னல் நான் காமிக்கிறேன். Signal is defined for negative values of time. Signal is defined for negative values of time. Signal வந்து it is defined for negative values of time ன்றதுனால it is non-causal. But இது anti-causal கிடையாது. ஏன்னா the signal is defined for positive values of time also. அதனால இது anti-causal கிடையாது. ஆமா, நெகட்டிவ்லயும் பாசிட்டிவ்லயும் இருந்ததுன்னா non-causal, நெகட்டிவ்ல மட்டும் இருந்தாலும் non-causal தான், நெகட்டிவ்ல மட்டும் இருந்தால் anti-causal தான். ரைட்டா? ஸோ ஒரு ஷார்ட்டா சொல்றாரு விக்னேஷ். ஸோ டி வந்து டைமுடைய வேல்யூ வந்து
நெகட்டிவ்ல சிக்னல் டிஃபைன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ்ல மட்டும் ஓகேவா ஆன்டி காசல். டி வந்து அதாவது சிக்னல் பி அது இப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. ஆக்சுவலா நான் வேற மாதிரி எழுதி காமிக்கிறேன். Formally x of t is equal to 0 for t less than 0 அப்படின்னா இது மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா then it is causal. ஓகேவா? இதுவே x of t is not 0 for t less than 0 அப்படின்னா அது வந்து ஆன்டி காசலா கண்டிப்பா சொல்லிடலாம். அடுத்தது x of t is not is equal to 0 for t less than 0 and x of t is equal to 0 for t greater than 0. இரண்டையும் பார்த்துட்டா இதான் வந்து ஆன்டி சாரி ஒரு நிமிஷம். இது வந்து நான் காசல், இது வந்து ஆன்டி காசல். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் சிக்னல்ஸ். ஸோ டிலே ஆப்ரேஷன், டைம் ஸ்கேலிங் ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ ஏன்னா அதெல்லாம் இங்கே பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ நோ ஆல்ரெடி த பேசிக் சிக்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஐ நீட் நாட் டச் த டாபிக், otherwise I need to teach. Students, do you know the basic signal operations? Time scaling, absolute scaling, delaying, advancing, time reversal எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? டீச் பண்ணுவா? சரி, ஓகே. அப்ப திரும்ப வரப்போறோம். இப்போ சிக்னல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா காசல், நான் காசல் சிக்னல்ஸ் பார்த்தோம். இது பார்த்தாச்சு. மீதி 2, 3, 4, 5, 6 இருக்கு இல்லையா? அதை நம்ம வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். அடுத்தது பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் சிக்னல்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து திரும்ப பார்க்கலாம். ரைட்டா? பிகாஸ் யூ நீட் டு ஹாவ் சம் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது ஒரு வேளை ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேரக்டா இதுக்கு போயிடலாம், இல்லைன்னா அதை பண்ணிட்டு தான் அங்கே வர முடியும். அதே மாதிரி புக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நான் போகிறேன் டாபிக். புக்ஸ், இந்த புக்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். புக்ஸ் ஹார்ட் காப்பி இஸ் மஸ்ட். எல்லாத்தையும் சாஃப்ட் காப்பி வச்சு ஓட்டாதீங்க. அர்ஜென்ட்டுக்கு மட்டும் சாஃப்ட் காப்பி யூஸ் பண்ணீங்க. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்டாக படிக்கணும், சீக்கிரம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் இந்தியன் ஆத்தர் புக் சொல்கிறேன். அதுலேருந்தே உங்களால் நிறைய கற்றுக்க முடியும். ஸோ சிக்னல்ஸ் சிஸ்டம் பை ரமேஷ் பாபு, ரொம்ப நல்ல புக்கு, ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் சிக்னல் சிஸ்டத்தை. அந்த புக்கை படிச்சு ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ப்ராப்ளம்ஸுக்கு, இதுலேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் தேடி ரெண்டுமே கவர் ஆகிடும். அதுக்கு அடுத்தது சிக்னல் சிஸ்டம் பை ஷாம் சீரிஸ். ஸோ அந்த ஆத்தர் வந்து வேற HSU அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் வருவாரு, விட்டுருங்க. அதாவது ஷாம்ஸ் அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் சிஸ்டம், அதில் ஃப்ரம்னு போட்டுறாரு. சிக்னல் சிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் ஷாம்ஸ்
outlines. ஷாம் சீரிஸ் அப்படின்னு போட்டுருவோம். சாஃப்ட் காப்பிலாம் கிடைக்குது. ஆத்தர் வந்து HSU நினைக்கிறேன். HSU ஆத்தர் பேரு ஜூ, HWEI HSU அப்படின்னு பேரு. மூணாவது புக் இருந்தா நல்லது, இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. by Opp.Anna and Vilsky. ஹலோ, வாய்ஸ் கேக்குதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? வாய்ஸ் ஆடிபிளா? ஓகே, நான் ஓகே. அது ஏன் திடீர்னு கட்டாச்சுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இப்போ பேசிக் சிக்னல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி நான் வேற ஒரு சிக்னல் பார்க்கறேன். அந்த யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல். நம்ம சைட் பை சைட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல், ரெண்டாவது டிஸ்கிரீட் சிக்னல், அதை பார்க்கலாம். ஸோ கண்டினியூஸ் டைம்ல வந்து நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் எப்படி எழுதணும்னா U(t) அப்படின்னு எழுதுவோம். இதுவே டிஸ்கிரீட் டைம்ல எழுதுனா அதை வந்து U(n) அப்படின்னு எழுதுவோம். ஓகே, ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா, இம்பல்ஸ்னா எனிதிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் சடன்லி is called as an impulse. திடீர்னு மின்னல் வருது, அது ஒரு இம்பல்ஸ். திடீர்னு ஏதோ நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க, திடீர்னு உங்க ஃப்ரெண்டு முதல் வந்து உங்க அறியாம படாம தட்டுறாரு, அப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு தூக்கி வாரி போடும், அது வந்து ஒரு இம்பல்ஸ். ரைட்டா? தண்டர், இட் இஸ் an impulse. ஏதோ அதிர்ஷ்டவசமா உங்களுக்கு 100க்கு 100 மார்க் வந்திருக்கு, அது ஒரு இம்பல்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு பால் வருது, அந்த பாலை திடீர்னு பேட்டால ஸ்ட்ரைக் பண்றீங்க, அது வந்து ஒரு இம்பல்ஸ். சரியா? So impulse is nothing but any phenomena that occurs within no time is called as impulse. அவ்வளவுதான். இதை நான் எழுதாம நான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து it could be a voltage impulse or current impulse or light impulse or anything. So பார்க்கலாம் impulse என்னன்னு. So I'll take a voltage as the impulse, for example. This is time, and sorry, I'm doing something. Impulse சொல்லிட்டு ஸ்டெப் எழுதுறேன், சாரி. ஸோ யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் நம்ம என்ன எழுதுனா Δt அப்படின்னு எழுதுவோம். அங்க discrete time case Δ(n) எழுதுவோம். ஸோ அதாங்க நம்ம பார்க்க போறோம். At time t is equal to 0, you have some generator, voltage generator that generates infinite voltage.
So the amplitude, you have some generator, it generates infinite voltage at time t is equal to 0, and the duration of the signal that you have is just 0. Within no duration, you have a signal of infinite volt, current on the infinite ampere, force on the infinite Newton, light on the infinite intensity, infinite lux, infinite watts, power on the infinite watts. So in the signal amplitude is infinity. Only when t is equal to 0. On the signal is delta of t. Yeah. So it is called as Dirac delta function. Right? Mathematically, in the function developed Dirac என்ற mathematician or physicist. அவர் இந்த function develop பண்ணாரு. Right? So when t is not is equal to 0, d க்கு எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுங்க except 0 கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் இருக்கவே இருக்காது. That is equal to 0. So முக்கியமா இதுக்கு டெஃபினிஷன் நான் சொல்லணும். So the symbol that is used to represent impulse signal is delta of t. Its magnitude is infinity. ரொம்ப முக்கியமா நாம வச்சீங்க. எப்ப அப்படின்னா when t is equal to 0. Its magnitude is 0 when t not is equal to 0. t க்கு வேற எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுங்க, பாத்தீங்கன்னா அங்க சிக்னல் இருக்கவே இருக்காது, கம்ப்ளீட்டா 0 ஆயிடும். இது முக்கியமா முடிஞ்சிருதா, டெஃபினிஷன் முடிஞ்சிருதா அப்படின்னு கேட்டா இன்னும் முடியல. இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இதை பத்தி நான் சொல்லணும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சிக்னலுடைய ஏரியாவை பத்தி நான் சொல்லணும். ஏரியா அண்டர் திஸ் பல்ஸ், இது ஒரு பல்ஸ், இது ஒரு சிக்னல். பல்ஸ் அப்படின்னா சடனா ஏதாவது வந்துடும், வந்துட்டு நின்றுடும், அதுதான் பல்ஸ் அப்படின்னு பேரு. ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் த டைம் இன்டர்வல், தி என்டையர் டைம் இன்டர்வல் இஸ் 1. அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் யூனிட் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு பேரு. ஸோ ஏரியா அண்டர் டெல்டா ஆஃப் டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is nothing but integral minus infinity to plus infinity delta of t into dt. Delta of t நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா from minus infinity to plus infinity you will get 1. So இது மாதிரி வந்தாதான் அதுக்கு பேர் unit impulse signal. So when area of the impulse signal becomes 1, then only it is called as unit impulse signal. அப்பதான் அது unit impulse signal பேர். So இதையும் சேர்த்து தான் எழுதணும் impulse definition எழுதும்போது. So area அது height into width. So width is 0. நல்லா நாம வச்சுங்க. Height is 1. Height is infinity. So infinity into 0 எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா யாராலும் சொல்ல முடியாது. But this is hypothetical function. So Dirac told that, யாராலும் prove பண்ண முடியாது students. Dirac told that an impulse signal can be called as unit. Impulse signal is called as unit impulse signal if its area over the time interval, entire time interval, gives you 1. இது யாருன்னா உண்மையாவே இன்டகிரேட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா, யாரும் சொல்ல முடியாது. அதனால தான் இது பேர் ஹைப்போதெசிஸ் அப்படின்னு பேர். முருகன் அப்படின்னு ஒரு ஹைப்போதெசிஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அப்ப அவர் காடா மாறிட்டார். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஏரியா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பேர், முக்கியம். ஸோ எங்கேயாவது வேற ஒரு சில புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு பதில் 1 போடுவாங்க. 1 போட்டால் அது ஆம்ப்ளிடியூட் கிடையாது, ஆக்சுவலா அந்த 1ன்றது ஏரியான்னு நாம வச்சுங்க. 1 போடக்கூடாது, 1 போட்டா அது ஏரியா, ஆம்ப்ளிடியூட் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேவா? இதுதான் இம்பல்ஸ் சிக்னல் அப்படின்னு பேரு, யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் இன் கண்டினியூஸ் டைம் கேஸ். இது நம்ம டிஸ்கிரீட் டைம் கேஸ்ல இப்ப பார்க்க போறோம். டிஸ்கிரீட் டைம் கேஸ்ல எப்படின்னா, யூ ஹாவ் எ சாம்பிள் ஆர் பல்ஸ், எதுவும் வச்சுக்கலாம். யூ ஹாவ் எ சாம்பிள் ஆர் பல்ஸ். You have sample of 1 unit exactly when n is equal to 0. இது infinite students. Amplitude itself is 1. நாம் வச்சுங்க. Discrete time பொறுத்த வரைக்கும் definition வேற மாதிரி வரும். Delta of n is equal to 1. நாம் வச்சுங்க. So the definition for delta of n is this. Delta of n is equal to 1 when n is equal to 0. And the signal is absent when n is non-zero. N is non-zero. Okay, va?
ஸோ இப்போ ரெண்டுக்கும் டெஃபினேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினீங்க. கண்டினியூஸ் டைம் கேஸாக இருந்தால் இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும். அப்போ தான் வந்து ஃபுல் டெஃபினேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு பேர். Discrete time case na just amplitude itself is 1 and it exists only when n is equal to 0. When n is non-zero, the signal is absent. So unit impulse function on the discrete time case ko continuous time case ko therinjirudhu. Idoda properties la namba paapom. Right? Properties avara paakalam. Modalla the definition mudichidalam. அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்னல்லாம் பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்டா ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல், போத் இன் டிஸ்கிரீட் டைம் as well as continuous டைம். ஸ்டெப்னா படிக்கட்டுன்னு பேரு. U of t on the continuous time case la, discrete time case la வந்து U of n அப்படின்னு எழுதும். So first la continuous time case க்கு நான் definition எழுதுறேன். ஓகே, நான் படத்தை போடுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஓகே, I will draw the signal first and then ask you some question and then I will write down the mathematical description of the signal. So this is U of t. இது மாதிரி போடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் டெஃபினேஷன் எழுத போகிறேன். U of t is a step signal. ஸ்டெப் சிக்னலோட வேல்யூ வந்து 1. எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா when t value is greater than 0. 0 தவிர்த்து நீங்கள் எது வேணாலும் சொல்லுங்க, போய் சிக்னலோட வேல்யூ மெஷர் பண்ணுங்க, எப்பயுமே அது 1 தான், எல்லா இடத்துலையும் 1 தான். ஓகே, whenever t is positive, it is more than 0 அப்படின்னா U of t வேல்யூ வந்து 1. இப்போ t is நெகட்டிவ்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா signal will not be there, it is absent, signal is 0 for negative values of t. முடிஞ்சது அதனோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியல, என்ன இருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நீங்க சொல்ல போறீங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ? Am I audible? Okay, நான் என்ன கேட்கறேன்னா, what is the value of the signal when t is equal to 0? t வந்து எக்ஸாக்டா 0னா சிக்னலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கறேன். and t is equal to 0, what is the value of the signal? சொல்லுங்க. மேகா வந்து 1, பிரகாஷ் 1. ஓகே, இப்போ நான் கேட்குறேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? t is equal to 0 அப்படின்னா U of t வந்து 1 அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, ஒத்துக்கிறேன். வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாரு? t is equal to 0னா U of t வந்து 0.5 சொல்றாரு, அதுக்கும் நான் ஓகே சொல்லுவேன். when t is equal to 0, U of t வந்து 0.75 சொல்றாரு, அதுக்கு நான் ஓகே தான் சொல்லுவேன். வேற யாரோ 0.9999 சொல்றாரு, ஓகே தான் சொல்லுவேன். 0ன்னு சொல்றாரு வேற யாரோ, அதுக்கு நான் ஆமா கரெக்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அப்பனா இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் பேர் வந்து அவங்களும் ஒரு ஆன்சர் சொல்றாங்க, 1 in between 1 and 0, இன்க்ளூடிங் 1 and 0. எந்த வேல்யூ சொன்னாலும் நான் கரெக்ட் தான் சொல்லுவேன். அப்பனா the value of the signal is not defined properly here. ஏன்னா it can be anything from 0 to 1. Infinite number of values can say 0, 0.1, 0.12, 12, 13, 1c, 14, 15 something ஏதோ. So linear by infinite number of values I can say between 0 and 1. So அதனால when t is equal to 0, signal is not well defined. கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணல, எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால
When t is equal to 0, the signal is undefined. Signal is undefined. எந்த வேல்யூஸ் நீங்க சொன்னாலும் ஓகே, 0 ல இருந்து 1 வரைக்கும் எந்த வேல்யூ வேணாலும் சொல்லுங்க. இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் யூ கேன் சே, ரைட்டா? அதனால அன்டிஃபைன்டு. ஸோ இது வந்து யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் இன் கண்டினியூஸ் டைம் டொமைன், அன்லாக் டொமைன்ல. இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் வந்து நம்ம டிஸ்கிரீட் கேஸ்ல பார்க்கலாம். This is n, this is u of n. So u of n is 1 for n is equal to 0, n is equal to 1 க்கும் 1 தான், n is equal to 2 க்கும் 1 தான், n is equal to 3 க்கும் 1 தான், n is equal to 4 க்கும் 1 தான், and so on. எல்லாத்துக்குமே 1 தான். So this 0, 1, 2, 3, 4 and the value of signal is 1. இது மாதிரி வரும். இது மாதிரி சிக்னல் தான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்னு பேரு. So u of n is equal to 1 when n is greater than or is equal to 0 up to infinity. So correct எழுதுனா நானு n will be between 0 to infinity. எல்லாத்துக்கும் எந்த நம்பர் வேணாலும் சொல்லுங்க. You have 1. ஓகேவா? பட் இதுவே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் n பாருங்க. when n is negative, that is when n is less than 0 அப்படின்னா it is 0. அவ்வளவுதான் டெஃபினிஷன், வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? இந்த மாதிரி the discrete time signal is properly defined everywhere. எந்த ஒரு இடத்துலையும் டிஃபைன் பண்ணல, சரியா தெரியாது அப்படின்னு யாரும் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் பார்க்க போகிறோம். ரேம்ப் சிக்னல்ல பொதுவாக ஸ்பெஷல் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர் ஆஃப் டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? இங்கே வந்து ஆர் ஆஃப் என், ஆர் ஃபார் ரேம்ப், அதனால தான். இல்லை எக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணால் கூட உங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் இஸ் நத்திங் பட் சிக்னல், இட் வேரிஸ் லீனியர்லி வித் டைம், அவ்வளோதான். when t is equal to 0, signal is 0. When t increases, then signal value linearly increases with time. இதுதான் இது யூனிட் ரேம்ப்னா. ஏன் யூனிட் ரேம்ப் கேட்டீங்கன்னா இதோட ஸ்லோப் எப்பயும் ஒன்னாவே இருக்கும். ஸோ when t is equal to 1 second, r will be 1 volt. When t is equal to 2 second, r will be 2 volt. ஸோ ஸ்லோப் நீங்க கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. 2 by 2 1, 1 by 1 1, 5 by 5 1. அதனால இது பேர் யூனிட் ரேம்ப் அப்படின்னு பேரு. சரியா? ஸோ யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் ஆஃப் டி. ஸோ ஆர் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டீனுடைய வேல்யூ தான் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா when t is greater than or equal to 0. டி என்னவோ அதுதான் ஆர் ஆஃப் டி. ஸோ இட் இஸ் 0 when t is less than 0. ஸோ இந்த ஆர் ஆஃப் டியை சிம்பாலிக்காக கூட எழுதுவாங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் ஆஃப் டி கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் as t into u of t. ஸோ இப்படி எழுதுனா டெஃபினேஷன் இப்போ நான் எழுதணும் இல்லையா, அது மாதிரி எழுத இட் இஸ் ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டுட். ரைட்டா? இதை பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். அடுத்தது நம்ம டிஸ்கிரீட் டைம் கேஸுக்கு போகலாம். ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். டிஸ்கிரீட் டைம் கேஸில் the signal is 0 when n is equal to 0. And it is 1 when n is equal to 1. It is 2 when n is equal to 2. It is 3 when n is equal to 3. And so on. அப்படி வரும். So the signal is R of n
that is defined as n. Value of R of n is n only. When n is greater than or equal to 0. It is 0 when n is less than 0. Okay va? Okay students, இன்னைக்கு இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். நம்ம வந்து நாளைக்கு மார்னிங் 6:30 கிளாஸ் உங்களுக்கு இந்த பேசிக் சிக்னல்ஸை நம்ம கவர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் சிக்னல்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னலை கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஓகேவா? புக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், shall we close the class for today? Tomorrow morning 6:30 கிளாஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இதே சிக்னல் சிஸ்டம்.